नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारतीय फौज ने अग्निवीरां दी भर्ती रैली लई नोटिफिकेशन कीता जारी। joinindianarmy.nic.in तो वधेरे जानकारी लई जा सकदी है। भारतीय फौज के साबका मुखी जनरल वीपी मलिक ने अग्निपथ योजना नूं एक सही योजना दस्सिया। दुनिया भर में 8वां कौमांतरी योग दिवस कल 21 जून नूं मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों नूं योग दिवस की सफलता विच अपना योगदान देने लई आख्या। ते कपूरथला जिले विच ढिलवां लागे जलंधर अमृतसर हाईवे ते सड़क हादसे विच 5 व्यक्तियों की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारतीय फौज ने अग्निवीर भर्ती रैली लई नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। इस नोटिफिकेशन विच कहा गया है कि सिखलाई समय समेत 4 साल की सेवा लई उम्मीदवारां नूं नामजद किया जाएगा। इस तहत उम्मीदवारां नूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। इस मगरों भारतीय सेना की ऑफिशियल वैबसाइट joinindianarmy.nic.in ते विजिट करना होगा। अग्निवीर फौजी एक्ट 1950 के तहत होंगे। इन्हां उम्मीदवारों की भर्ती 4 वरियां लई की जाएगी। इस नाल हर साल इन्हां नूं 30 दिनों की छुट्टी भी मिलेगी। अपनी सेवा के पहले साल विच 30,000 रुपए, दूजे साल विच 33,000 रुपए, तीजे साल विच 36,500 रुपए ते आखिरी साल यानी चौथे साल 40,000 रुपए महीना तनख्वाह अते भत्ते दिते जाणगे। भारतीय फौज की पश्चिमी कमान के MG एडमिन मेजर जनरल GS कालो ने कहा है कि अग्निपथ योजना लागू करने तो पहला कई पद्धरां ते विचार वटांदरा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वालों हथियारबंद फौजां के सुझाव भी इस विच शामिल किए गए हैं। सरकार के बीच में और सशस्त्र सेनाओं के बीच में ये योजना अपने आप नहीं बनी है। इसके अंदर काफी कुछ बदलाव हुए हैं। जिस रूप में ये शुरू में इसको देखा गया था और जब आखिर में आके इसकी जब घोषणा की गई है कुछ दिन पहले, तो इसमें लगातार आपस में डिस्कशन होते रहे हैं, विचार विमर्श होते रहे हैं और सशस्त्र सेनाओं के सुझाव भी शामिल किए गए। अभी ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन है, ये आज सुबह की खबर में 5 साल हो गई है पहले बैच की, ताकि जो 2 साल रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी उसके अंदर जो भी युवा उसके तैयारी कर रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, अब वो आके इसके अंदर शामिल हो सकेंगे। तो ये 5 साल हो गया है। भारतीय फौज के साबका मुखी जनरल वीपी मलिक ने अग्निपथ योजना नूं एक सही योजना दस्सिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना अज के माहौल नूं वेखदिआं लिआंदी गई है। ये स्कीम बनाई गई है, मुझे लगता है कि ये स्कीम आजकल के एनवायरनमेंट को, सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को देखते हुए ये सही स्कीम है और इसमें बहुत एडवांटेजेस हैं। एक प्रैग्मेटिक स्कीम मैं समझता हूँ और ये भी हमको याद रखना चाहिए कि इसको बनाने में कम से कम 2-3 साल लगे हैं। ये आपस में डिस्कशन के बाद में बनाई गई है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा है कि अग्निपथ योजना तहत अग्निवीर अनुशासित हो सकणगे ते हुनर हासिल कर सकणगे, जिस नाल ओ रोजगार वास्ते वधेरे योग बन सकणगे। एक ट्वीट विच उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप इस तरह सिखलाई हासिल ते समर्थ नौजवानों की भर्ती के इस मौके का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि कारपोरेट खेतर विच अग्निवीरां दे रोजगार लई काफ़ी मौके मौजूद ने। आनंद महिंद्रा ने कहा कि अगवाई, टीम भावना ते सरीरक सिखलाई दे नाल अग्निवीर सनतां दे वख-वख खेतरां विच एक प्रोफैशनल वजों उपलब्ध हो सकणगे। उन्हां अग्निपथ योजना नूं लैके हो रही हिंसा ते दुख दा इजहार भी किया। केंद्र सरकार ने कथित तौर पर रखिया मंत्रालय के नाम तो जारी उस खत नूं फर्जी दस्सिया है जिस विच कहा गया है कि 1 जनवरी 2019 तो बाद सिखलाई पूरी करने वाले ते अगली 1 जुलाई तक नायक जां उसदे बराबर रैंक ते तरक्की ना कीते जाण वाले जवानां नूं अग्निपथ योजना विच लिआंदा जावेगा। सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत पत्र सूचना दफ्तर ने आज एक ट्वीट राही दस्सिया कि यह खत पूरी तरह गलत ते फर्जी है। अजिहा कोई खत रखिया मंत्रालय वालों जारी नहीं किया गया है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 8ਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਕੱਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 75 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਸੂਰੂ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ 21 ਜੂਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਦੇ ਥੀਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜ ਉਦ ਦੌਲਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਕਲੀਬਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਜੂਨ 1756 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸਿਰਾਜੂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਫੋਰਟ ਵਿਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਸਿਰਾਜੂ ਦੌਲਾ ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 146 ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਗੁਣਾ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ 1757 ਵਿੱਚ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਾਜੂ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 20 ਜੂਨ 1934 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਾਜੇਂਦਰ ਨਾਥ ਲਾਹੜੀ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। CID ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ JN ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨਮਥ ਨਾਥ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 20 ਜੂਨ 1934 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਜੂਨ 1941 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਤਾਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1944 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮਨ। 20 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਕਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੀਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 19 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਸਤਾਪਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੀਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੈਂਗਾ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਲੀ ਬਾਈ ਨੇ 20 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਡੂੰਗਰਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਟि-ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਰ ਵਰੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਗੁਲਾਬਾ ਭੈਣੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो 40-45 साल तो पहले तो लग रही है। आ देखा बुर्जी पाकिस्तान की लगी हुई है, हिंदुस्तान की। ये तां बुर्जी वाला बाबा कहते हैं। मेला बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। BSF ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦਿਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲਾ सामाजिक समरसता का माहौल कायम करता है। लोग काफ़ी खुश हैं, अगल बगल के गांव के लोग जो नज़दीक जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ आ रहे हैं, और ये सामाजिक समरसता का माहौल कायम करता है। आपस में लोग मिले जुले अच्छे से रहें तो समाज में व्यवस्था बनी रहे। और BSF बहैसियत BSF हमारा काम लोगों को सुरक्षा देना है, सीमाओं की सुरक्षा करना है, सामाजिक सुरक्षा करना है। इसमें हम लगे हुए हैं। आपसी तालमेल लोगों का आपस में और BSF के साथ बहुत ही अच्छा है, और हमारी हर ज़रूरत पे वो काम आते हैं और उनकी हर ज़रूरत पे काम आने के लिए हम खड़े हैं। ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਢਿਲਮਾ ਲਾਗੇ ਹਮੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮਗਰੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੋ ਐਪ ਅਤੇ ਮਾਈਗੋਵ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 6100117800 ਤੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਲਾਈਨ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ
90ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 1922 ਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SMS ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।